بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی صبح، ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے پچھلی میری ویڈیو میں بہت زیادہ سپورٹ کیا، کچھ لوگوں نے بہت محبت کی، مجھے کمنٹس کیے، مجھے خیر کہا، مجھے دعائیں دی اور مجھے موٹیویٹ بھی کیا، حوصلہ دیا کہ سجاد بھائی آپ کرتے ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ کچھ کمی ہوگی، کچھ کوتاہیاں ہوگی، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے آپ بھی بتائیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ان کو بہتری کی طرف لے کر آؤں۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے بارے میں جو اکثر لوگ کو سکسیس سے روکتا ہے۔ سب کچھ خود کرنے کی عادت، لوگ سمجھتے ہیں کہ سب اپنے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے، لیکن اصل میں یہ رکاوٹ ہے۔ خود کام کرنے کی سوچ یہ بہتر نہیں ہے۔ ہم سب کے اندر ایک جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ ساری چیزیں میں خود کروں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اور بہتری کے ساتھ میں کام کر سکوں، لیکن بزنس اور لائف دونوں میں یہ سوچ ایک ٹریپ ہے، مطلب ایک رکاوٹ ہے۔ جب تم ہر کام خود کرتے ہو تم اپنی گروتھ کو لمٹ کر دیتے ہو۔ سوچو، اگر تم ہر چیز خود کرو گے، مارکیٹنگ، سیلز، اکاؤنٹس، پلاننگ، تو تم لیڈر نہیں ایک مشین بن جاؤ گے۔ ٹیم ورک کی پاور کو سمجھو اور اس کو استعمال کرو۔ سکسیس تب آتی ہے جب تم اپنی ٹیم بناتے ہو اور ان پر ٹرسٹ کرتے ہو۔ جب تم کام ڈیوائڈ کرتے ہو تم اپنی انرجی کو ملٹیپلائی کرتے ہو۔ ہر سکسیسفل بزنس کے پیچھے ایک اسٹرانگ ٹیم ہوتی ہے۔ ایک بندہ ویژن دیتا ہے، دوسرا ایگزیکیوشن کرتا ہے، تیسرا مارکیٹنگ سنبھالتا ہے، چوتھا سیلز دیکھتا ہے، پانچواں ڈیلیوری دیکھتا ہے۔ یہی سسٹم تمہیں رکاوٹ سے نکال کر پروگریس تک لے کر جاتی ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو سب کچھ خود کرے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو امپاور کرے۔ اگر تم اپنی ٹیم کو ٹرسٹ کرتے ہو، انہیں ڈیسیژن لینے دیتے ہو، تو تمہارے بزنس گرو کرتا ہے۔ لیڈرشپ کا مطلب کنٹرول نہیں، کانفیڈنس ہے۔ اپنی ٹیم پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں۔ سوچو، کوئی سکسیسفل کمپنی جیسے کہ ایپل ہو گیا، گوگل ہو گیا، مائکروسافٹ ہو گیا، ٹیلینور ہو گیا، اس طرح کی بے شمار کمپنیاں ہیں جو بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کیا ان کمپنی کے اندر کوئی سی ای او سب کچھ کام خود کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرتا ہے اور سی ای او صرف ڈائریکشن دیتا ہے۔ یہی پرنسپل تمہارے بزنس میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ جب تم ڈیلیگیشن سیکھ لیتے ہو، تم اپنی زندگی اور بزنس دونوں کو اسکیل کر لیتے ہو۔ تو دوستو یاد رکھو، سب کچھ خود کرنا ایک عقل مندی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹ ہے۔ اپنے کام کو ہمیشہ ڈیوائڈ کرو، آگے ڈیلیگیٹ کرو، ایک بہترین ٹیم بناؤ، ٹیم پر ٹرسٹ کرو، ان کو پاورز دو کہ وہ ڈیسیژن بھی لے سکے۔ آپ کا کام ہے مانیٹر کرنا کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے نہیں جا رہے۔ آپ اپنی انرجی کو بچاؤ اور ان کاموں میں لگاؤ جو کمپنی کو اور آگے لے کر جائے۔ کانفیڈنس پکڑو، یہی مائنڈ سیٹ تمہیں سکسیسفل بزنس مین بناتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا، چیزوں کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا ہے، آپ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر دیکھ لو، ہائرکیز بنی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نارمل کمپنی دیکھ لو، اس کے اندر ایک ہوتا ہے جنرل مینیجر، ایک ہوتا ہے برانچ مینیجر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پھر نیچے آ جائے تو سپروائزر ہوتا ہے، سپروائزر سے نیچے آ جائے تو جیسے کہ اکاؤنٹس کے اندر دیکھ لو، ایک فائنینس مینیجر ہوتا ہے، اس کے نیچے اکاؤنٹس مینیجر ہوتا ہے، اس کے نیچے سینئر اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، پھر جونیئر اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے سپورٹ کی ٹیمز ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ کام اسی طرح سے ہوتا ہے۔ دیکھو، ہر کام ہر بندہ اس لیے نہیں کر سکتا، اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہے، اس کی کچھ کیپیسٹیز ہوتی ہیں۔ اب اگر میں بولوں کہ مثال کے طور پہ میرا پینٹوں کا کام ہے، جینس کی پینٹس کا کام ہے، اب وہ پینٹیں لینے بھی میں جاؤں مارکیٹ کے اندر، وہاں سے لے کر بھی میں آؤں، پھر اس کو مارکیٹنگ بھی میں خود کروں، اس کی پھر سیل بھی میں خود کروں، اس کی پھر ڈیلیوری دینے بھی میں جاؤں، تو یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو بھی گئی تو آپ نے 10 کی جگہ پہ آپ 1 کام کر سکو گے، 2 کام کر سکو گے، باقی تو آپ کے 8-9 کام رکاوٹ آ جائے گی اس کے اندر، وہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو ضرور یہ اپنے ساتھ بندے جوڑو۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو، ہر کسی کا نصیب ہوتا ہے نا، اللہ پاک روزی ہر کسی کو دیتا ہے، رزق کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہے۔
कोई आपका रिस्क ले नहीं सकता। आप अपने साथ किस्मत जोड़ो, नसीब जोड़ो लोगों के। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे साथ 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो उन 10 बंदों का नसीब मेरे साथ जुड़ गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया। सिर्फ 10 बंदे नहीं है, 10 बंदों की पूरी फैमिली भी है, बच्चे भी है, तो सबका नसीब जुड़ता है। अल्लाह पाक किसका नसीब कर दे क्या पता, कुछ भी नहीं पता। इसमें होता ही है कि मेहनत सबकी होती है, बिजनेस आपका तेजी से ग्रो करता है। अगर आपके अकेले की मेहनत है तो वो स्पीड नहीं होगी, वो पेस नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टीपल लोग अगर आप काम कर रहे होंगे तो वो बिजनेस फिर तेजी से ऊपर जाता है, तेजी से ऊपर जाता है। तो उसमें से अगर कुछ हिस्सा सैलरी के मद में या दिहाड़ी की मद में या कमीशन की मद में अगर आप अपने एम्प्लॉय को या स्टाफ को या अपने टीम मेंबर को दे दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसे आस्ते आस्ते करके आपका काम ग्रो करता है। अब आप देखें जैसे कि कुछ कंपनी ने सिस्टम बना दिया, जैसे मैकडोनल्ड है, KFC है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो उनके ओनर हैं वो कभी भी नहीं आते काम करने, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, उन्होंने टीम हायर कर ली, एक का काम ये है, दूसरा काम ये है, तीसरा काम ये है। तो सुबह उसी सिस्टम के तहत स्टाफ आता है, शाम में जाता है। वो अर्निंग किसको हो रही है? बॉस को हो रही है, जो लीडर है, जिसने कंपनी तश्कील दी है। तो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे वर्क करें। और कभी भी ये ना सोचे कि सारे समंदर का पानी मैं अकेला पी लूँ, सारा काम मैं खुद करूँ या किसी से मैं कोई चीज़ शेयर करूँ तो मुझे नुकसान होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। देखो हर किसी के अंदर अलग अलग चीज़ की एक्सपर्टीज होती है। अब वो एक्सपर्टीज देखें, अगर कोई सेल्स का माहिर है आप उसको सेल्स के लिए हायर कर लें, अगर कोई मार्केटिंग का माहिर है आप उसको मार्केटिंग के लिए हायर कर लें। अब मैं अपनी ही मिसाल दे रहा हूँ आपको। देखो मैंने ये तीसरी वीडियो है ना मेरी, मुझे नहीं पता किस तरह से बनाते क्या है, बस एक शौक था, जुनून था, मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें खामियां हैं जो मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो अब मेरे जहन में एक बात है कि ठीक है नहीं कर सकता तो इसका मतलब है काम रोकना तो नहीं है ना, मुझे बंदा हायर करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा बंदा हायर कर लूँ जो मुझे ये कंटेंट जो है वो रेडी करके दे, एडिटिंग करके दे, इसके अंदर जो जो चीज़ें होती है उसको प्रोफेशनल तरीके से बना के दे। तो कुछ पैसे मैं उसको दूंगा, उसकी भी रोज़ी चलती रहेगी, मेरा भी काम बढ़ता रहेगा। अब अगर मैं बोलूँगा नहीं मैं ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से कर लेता हूँ, ट्रांजिशन भी कर लूँगा, और मतलब 10 चीज़ें होती है वीडियोज़ के अंदर, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। बताने का मकसद ये है कि अपना माइंडसेट चेंज करें, ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा बड़ा करें, अल्लाह पे तवक्कल करें, ठीक है। अगर आप कोई काम में अगर शुरुआत करते हो तो बस लग जाए उसके पीछे लग जाए, और ऐसा लगे कि बस दुनिया देखे। और आपको रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। मायूसी आएगी लेकिन आपको मायूस होना नहीं है, लोग आपको डिस्करेज करेंगे, आपको डिस्करेज होना नहीं है। आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है, सब्र करना है, शुक्र करना है, अल्लाह से दुआ करनी है, कोशिश करते रहना है। एक वक्त आएगा, एक मकाम आएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट लाजमी मिलेगा। देखो कुछ ना करने से तो बेहतर है ना कुछ कर जाना। अब अगर 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक ऑप्शन है मैं नहीं करता, मतलब ख़त्म हो गई ना चीज़, नहीं करने का मतलब ख़त्म। एक ऑप्शन है कि मैं कर लूँ इसको, कोशिश कर लूँ, और वहाँ पे भी 2 ऑप्शन आ गए, या तो कामयाबी है नाकामी है। नाकामी ख़त्म, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा शुरू कर देंगे। तो अगर कामयाब हो गए तो कितना बड़ा रिवॉर्ड है। तो बंदा हमेशा पॉजिटिव सोचे, बस काम करे, ये ना सोचे कि नहीं यार ये नहीं होगा ये नहीं होगा। देखो मुश्किल ज़रूर होते हैं कुछ काम आसान होते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं होते। बाकी आप मुझे याद रखिएगा दुआओं में। ये मेरी तीसरी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो, अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो इससे, मेरे चैनल को लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और लोगों तक शेयर कर लेना। हम इंशाल्लाह आगे भी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, टीम वर्क के ऊपर। तो दुआओं में याद रखना। मेरा नाम सज्जाद है और यह है बिजनेस टॉक विद सज्जाद, जहाँ हम सीखेंगे बिजनेस और लाइफ की असली रूल्स इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।